આપની સાથે સત્યની સાથે સંદેશ ન્યૂઝ બુલેટિન સાથે હું છું ઉત્સવ ભોગાઈતા। નજર કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો તરફ તો મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે દિલ્હીથી। દિલ્હીના કથિત દારૂ કૌભાંડમાં સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સતત 9 સમન્સ મોકલ્યા બાદ ઈડીની ટીમે આજે સાંજે 10મા સમન્સ સાથે કેજરીવાલના ઘરે પહોંચી હતી। પૂછપરછ બાદ ઈડી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી। ઈડીના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર કપિલ રાજ પણ કેજરીવાલના ઘરે હાજર હતા। કેજરીવાલનું નિવેદન આવ્યું છે સામે। પીએલ કલમ 50 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો ગુનો અને ઈડી આવતીકાલે અરવિંદ કેજરીવાલને કોર્ટમાં રજૂ કરશે। લીકર કૌભાંડમાં અરવિંદ કેજરીવાલને હાલ ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તેઓના ઘરની બહારની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં 144 કલમ લગાવવામાં આવી હતી। 2 કલાકથી પૂછપરછ કરવામાં આવી છે, પણ પૂછપરછમાં યોગ્ય જવાબ ન મળતા ઈડી દ્વારા અરવિંદ કેજરીવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। 6 से 8 जो ऑफिसर्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर ये सब चीज हो रही है, पुलिस लगाना कोई ऐसी चीज, या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। 14% वोट मिला, 5 एमएलए बने और गुजरात की वजह से हमारी नेशनल पार्टी बनी। अब इंडिया गठबंधन के तहत हमें 2 सीट मिली हैं, भावनगर की और भरूच की। हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि गुजरात में ये दोनों सीट जिता के आम आदमी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और जो 26 एमपी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो कभी भी बीजेपी इसके गुजरात के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, गुजरात की आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो केवल बीजेपी के गुलाम बन के रहते हैं। हमारे दोनों एमपी लोकसभा में बीजेपी गुजरात के लोगों की आवाज़ भी उठाएंगे और गुजरात के लोगों के लिए काम भी करेंगे। અરવિંદ કેજરીવાલજીને જેલમાં નાખવા માટે ભાજપ વારે વારે ષડયંત્રો કરી રહ્યા છે। તમે જુઓ કે હાઈકોર્ટે ઈડી પાસે 22 એપ્રિલ સુધી એ માંગી છે વિગતો, ત્યારે આનંદ ફાનંદમાં 2 જ કલાકમાં ઈડી કેમ અરવિંદ કેજરીવાલજીની પાછી સમન્સ મોકલીને પૂછપરછો કરી અને ધરપકડ કરવાની કોશિશ કરે છે। પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે તમે અરવિંદ કેજરીવાલજીને જેલમાં નાખી શકશો, પરંતુ એમના વિચારોને ક્યારે કેદ નહીં કરી શકો। કે જે રીતે દેશમાં વિપક્ષને ખતમ કરવા માટે ભાજપ ઈડી, સીબીઆઈ અને પોલીસ તંત્રનો જે ઉપયોગ કરી રહી છે એનાથી લોકશાહી ખતરામાં છે। અને આજે પૂરા દેશમાં જો ભાજપ કોઈનાથી ડરતી હોય તો અરવિંદ કેજરીવાલજી અને આમ આદમી પાર્ટીથી ડરે છે। ત્યારે ભાજપને ડર છે કે આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલજીના પ્રચાર કરવા અટકાવવા માટે આ એમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ये सर्वविदित है। मनीष सिसोदिया जो को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला, 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, क्यों डर ये है, इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए गिरफ्तार करना। इस तरह से ईडी आज आनंद फानन में आकर आज रेड कर रही है। आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरिम रिलीफ पर 22 अप्रैल को सुनेंगे हम, आप 22 अप्रैल तक इंतजार कर लेते हैं। आप तो ऐसी कौन सी आफत है? 2 साल से आप जांच कर रहे हैं ना, 2 साल से आप हमारे एक मंत्री को आप सालों से जेल में बंद कर रखे हुए हैं, हमारे एक सांसद को बंद करके रखे हुए हैं। आप सप्लीमेंट्री कुछ नहीं मिल रहा है आपको। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लग चुकी है कि ट्रायल शुरू करो, ट्रायल
लिए शुरू कर रहे हैं आप? आज कल भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय संजीव खन्ना जी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ईडी गुंडागर्दी कर रही है। सालों आप जेल में बंद रख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों बंद रख रहे हो, तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो तब अरेस्ट करो। कल ही कहा कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का टाइम दिया था। 22 अप्रैल को ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, पर 2 ही घंटे के भीतर ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है। तो उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखा जाए। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। કોંગ્રેસ દ્વારા લાંબા મનોમંથન બાદ આખરે પોતાના 11 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી છે, જેમાં સાબરકાંઠાથી તુષાર ચૌધરી લડશે, ચૂંટણી પાટણથી ચંદનજી ઠાકોરને આપી ટિકિટ, સુરતથી નિલેશ કુંભાણીને ટિકિટ આપવામાં આવી, જ્યારે છોટાઉદેપુરથી સુખરામ રાઠવા ચૂંટણી લડશે, દાહોદથી પ્રભાબેન તાવિયાડ, પંચમહાલથી ગુલાબસિંહ ચૌહાણ અને ખેડાથી કાળુસિંહ ડાબી લડશે ચૂંટણી, જ્યારે આણંદ બેઠક પરથી અમિત ચાવડા, અમરેલીથી જેનીબેન ઠુમ્મરને ચૂંટણી લડવા માટેની ટિકિટ મળી છે અને જામનગરથી જેપી મારવિયા ચૂંટણી લડશે, ગાંધીનગરથી અમિત શાહની સામે સોનલ પટેલને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં 11 બેઠકો પર કોંગ્રેસ દ્વારા નામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ગાંધીનગરમાં અમિત શાહની સામે સોનલ પટેલને ટિકિટ મળી છે, જેપી મોરવરિયાને જામનગરમાંથી ટિકિટ મળી છે અને અમરેલીથી જેનીબેન ઠુમ્મરને ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને 11 પત્તાઓ કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના ખોલી દેવામાં આવ્યા છે। આની પહેલા 6 પત્તાઓ ખોલવામાં આવ્યા હતા, એટલે ગુજરાતમાં 17 ઉમેદવારોના નામની કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસે જાહેર કરી છે પોતાની ઉમેદવારી, જેમાં 11 નવા જગ્યા પરથી 11 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। એમાંથી ઠુમ્મરને, જેનીબેન ઠુમ્મરને અમરેલીથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે, જામનગરથી જેપી મારવિયાને ચૂંટણી આપવામાં આવી છે, આણંદ બેઠક પરથી અમિત ચાવડા ચૂંટણી લડશે, જ્યારે ખેડાથી કાળુસિંહ ડાબીને ચૂંટણી માટેના ટિકિટ અપાઈ છે, જ્યારે બધી જ સીટ પરથી કોઈને કોઈ રીતે એક કનેક્શન શોધી અને કોંગ્રેસ દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને હાલ કોંગ્રેસ દ્વારા 11 નામોના પત્તા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસ ઘણા સમયથી મનોમંથનમાં હતી કે કઈ ઉમેદવારને કઈ જગ્યાએથી ટિકિટ આપવી, કઈ સીટ પરથી ટિકિટ આપવી, તેના બાદ હાલ કોંગ્રેસ દ્વારા 11 પત્તાઓ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। પ્રભાબેન તાવડિયાને દાહોદમાંથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં 11 બેઠકો પર ઉમેદવારો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસે ઉમેદવારીની યાદી જાહેર કરી દીધી છે, જેમાં 11 મોટા ચહેરાઓને તેઓ દ્વારા સીટ આપવામાં આવી છે, ઉમેદવારીની ટિકિટ આપવામાં આવી છે। જેપી મારવિયાને જામનગરમાંથી ટિકિટ આપી છે અને પંચમહાલથી ગુલાબસિંહ ચૌહાણને ટિકિટ આપી છે, સોનલ પટેલને ગાંધીનગરથી, જ્યાં ભાજપનો ગઢ કહેવાય છે ગાંધીનગર, ત્યાંથી સોનલ પટેલને આપવામાં આવી છે ટિકિટ। સુરત લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે નિલેશ કુંભાણીનું નામ જાહેર થયું છે અને નિલેશભાઈ આપણી સાથે છે। નિલેશભાઈ, કેટલી ખુશી, તમારું નામ સુરત લોકસભાથી જાહેર થયું છે? પૂરી ખુશી જ હોય ને। આ વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું। મલ્લિકાર્જુન ખડખડે, રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી, શક્તિસિંહ ગોહિલ, અમિતભાઈ ચાવડા, પરેશભાઈ ધાનાણી, ભરતભાઈ સોલંકી, પ્રતાપભાઈ દુધાતનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અહીંના પ્રમુખ અમારા ધનસુખભાઈ, દિનેશભાઈ સાવલિયા, વિપુલભાઈ કે પાર્ટીએ 24 લોકસભા ઉમેદવારને ટિકિટ મારી જાહેર કરી, ઇન્ડિયા ગઠબંધનની। કઈ રીતના તમને જાણકારી આપવામાં આવી નિલેશભાઈ? ફોનથી આશીર્વાદ રૂપી ટિકિટ આપીને જાહેરાત કરી છે। આજે ઓફિશિયલ જાહેરાત આજે થાય। બિલકુલ, આ હતા સુરત લોકસભાના ઉમેદવાર નિલેશભાઈ કુંભાણી, જે કહી રહ્યા છે કે સુરતમાં જે પડતર માંગો છે, પડતર પ્રશ્ન છે, જેમ કે રત્ન કલાકારને જે ભથ્થું આપવાનું હોય છે તે ભથ્થું અપાવશે, સાથે જ જે ખેડૂતોની સમસ્યા છે તે જીતીને તે દૂર કરશે। કેમેરા પર્સન અજીત પટેલ સાથે મનીષ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત। નડિયાદમાં સંદેશ ન્યૂઝના પત્રકાર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। આ મામલે ખેડા કોંગ્રેસના લોકસભા ઉમેદવાર કાળુસિંહ ડાબીએ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પત્રકારની મુલાકાત લીધી હતી। આ દરમિયાન પત્રકાર પર હુમલા પર કાળુસિંહ ડાબીએ દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું। આ હુમલાને નિંદા કરીએ છીએ અને એને વખોડીએ છીએ કે આવા જે તત્વો, અસામાજિક તત્વો છે એ આ સરકારમાં બેફામ ભાલ્યા ફૂલા છે અને
અનેક પ્રકારે જો ખનન થતું હોય, ગેરકાયદેસર ખનન થતું હોય અને એને પત્રકાર તરીકે એક સાચા પત્રકાર તરીકે એની માહિતી મોકલવા માટે કે ભાઈ એ ખોટું થઈ રહ્યું ને આવા જે અસામાજિક તત્વો જો હુમલો કરે એને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ. કોંગ્રેસ દ્વારા આજે લોકસભાના 11 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે પૈકી પંચમહાલ લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર તરીકે લુણાવાડાના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ ચૌહાણનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને જણાવશો કે આવનારી જે લોકસભાની ચૂંટણી છે કયા પ્રકારની તૈયારીઓને મારી પૂર્વ તૈયારીઓ ચાલતી હતી અને હું લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માટે તૈયારી મારી પૂરેપૂરી છે. એટલે અમારો આખો મહીસાગર જિલ્લો ખાલી છે. એટલે એ હિસાબે હું બક્ષીપંજા ટોટલી વોટ તેમજ તમામ સમાજ મારી સાથે છે અને હું આ સીટ 100% જીતી. આજે તમે જાણો છો મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, બેરોજગારીનો મુદ્દો છે, ખેડૂતોનો મુદ્દો છે, બહેનોનો મુદ્દો, આ તમામ મુદ્દાઓને સાથે રાખી તેમજ સિંચાઈના પણ કેટલાક પ્રશ્નો છે. આ તમામ પ્રશ્નો સાથે હું પ્રજાને જણાવીશ કે હું આ કામો કરીશ. કૌશિક જોશી, સંદેશ ન્યૂઝ, મહીસાગર. જ્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા 11 નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે જામનગર લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે જેપી મારવિયાનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને જેપી મારવિયા હાલ જિલ્લા પંચાયતના વિપક્ષના નેતા છે. કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ દ્વારા તેમના નામની સૂચના અગાઉથી આપવામાં આવી હતી. યુવા પાટીદાર નેતાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે, શું કહેશો ખાસ કરીને? સૌપ્રથમ તો આજે હું અમારા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પક્ષનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે મને ખૂબ જ નાની વયમાં, મારી ઉંમર સામાન્ય છે, નાની ઉંમર છે, ત્યારે મને એક પાટીદારના ચહેરા તરીકે મને ઉતાર્યો છે. સૌ જાણીએ છીએ છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન કેન્દ્ર અને રાજ્યમાં છે. તો આજે ગરીબી, બેકારી, મોંઘવારી, બેરોજગારી, ભ્રષ્ટાચારના અનેક મુદ્દાઓ છે. આજે આ તમામ મુદ્દાઓ લઈને અમે છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચીશું. આજે વિચારધારા અને લોકોના હિત માટેના અનેક મુદ્દાઓ છે આજે, જે આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર છે, બેરોજગારી છે, શિક્ષણ એટલું વધી પડ્યું છે કે આજે ભણેલ ગણેલ યુવાનો આજે ચાની રેકડીઓ બનાવે છે, ધંધા કરવા માંડ્યા છે. આવા પ્રશ્નોના અનેક મુદ્દાઓ છે. તે મુદ્દાઓ લઈ અમે આજે સામેના હરીફ ઉમેદવાર સામે ચૂંટણી લડવા નીકળ્યા છીએ. ભૂપેન્દ્ર ગોહિલ, સંદેશ ન્યૂઝ, જામનગર. અમરેલી લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસે મહિલા ઉમેદવાર જેનીબેન ઠુમ્મરના નામ પર મોહર મારી છે. ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા જેનીબેને કહ્યું, અમરેલી લોકસભા વિસ્તારના પાયાના પ્રશ્નોને લઈ લોકો સક્ષમ અને સમક્ષ જશે. અમરેલી લોકસભા ઉપરથી તમે ચૂંટણી લડશો, સૌપ્રથમ કેવા પડકારો રહેશે? લોકસભાની ચૂંટણી લડવા સુધી પહોંચી છું એ પણ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. અત્યારની જે ચૂંટણી છે, સાંપ્રત જે સમસ્યાઓ છે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વચ્ચેના જે અત્યારે લડાઈ ચાલી રહી છે એના કરતાં પણ મહત્ત્વની હું તો કહીશ જિલ્લાની લડાઈ ચાલી રહી છે. દરેકે દરેક નાગરિકની લડાઈ ચાલી રહી છે. આ કોઈ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન યથાવત રાખવા માટેની વાત નહીં, પણ અમરેલી જિલ્લાનો છેલ્લા આઝાદીના 70 વર્ષની વાતોની જે પ્રચારો અને મોટી મોટી વાતો કરી છે, છતાં પણ જે પરિસ્થિતિ જિલ્લાની જોઈએ તો એમની એમ યથાવત છે. જે મોટા મોટા પ્રશ્નો હોય, આરોગ્યનો પ્રશ્ન હોય, શિક્ષણનો પ્રશ્ન હોય, નાગરિકોના સ્થળાંતરનો પ્રશ્ન હોય, એ એમના એમ અથવા તો વધારે દિવસે ને દિવસે વિકરાળ થતા જાય છે. પૂરો વિશ્વાસ છે અમરેલીની જનતા ઉપર, અમરેલીની મહિલાઓ ઉપર, મારા વડીલો ઉપર કે એક દીકરી તરીકે જ્યારે આવી છું ત્યારે એ લોકો મને વધાવી લેશે. સૂર્યકાંત ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમરેલી. છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે સુખરામ રાઠવાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે સુખરામ રાઠવાએ પ્રાથમિક શિક્ષણ, ખેડૂતો અને રોજગારી ઉપરાંત આદિવાસીઓને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવા પ્રયાસ કરીશ તેવા નિવેદન આપ્યું છે. જે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે તેને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? આખરે તો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો છે, મારા પોતાના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. એ વિશ્વાસને પરિપૂર્ણ કરવા માટે અમે ચોક્કસ રણનીતિને અખત્યાર કરીને 21 છોટાઉદેપુર સંસદીય વિસ્તારને આ કોંગ્રેસના ચરણ ધરવા માટે અમે બધા મિત્રો સાથે કટિબદ્ધ છીએ. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પહાડી વિસ્તારવાળી છે અને એને કારણે ખેતી ચોમાસું પાણી આધારિત થતી હોય છે. એમાં આપણે શું કરી શકીએ, પાણીનો બચાવ કેવી રીતના કરી શકીએ અને પાણી બચાવીને ખેડૂતોના ખેતર સુધી અથવા તો નીચે રિચાર્જ પાણી થઈ શકે એના પ્રયત્નો આપણે કરવા જોઈએ. સહિયારા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, ખેડૂતોને સાથે રાખીને, ગામના લોકોને સાથે રાખીને, યુવાનોને સાથે રાખીને. અમિત પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર.
લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. ભરત પંડ્યાને કલેક્ટર પ્રભારીની જવાબદારી સોંપાઈ છે. વલસાડ, નવસારી, બારડોલી, સુરત બેઠકની જવાબદારી સોંપાઈ છે, જ્યારે જ્યોતિ પંડ્યાને સસ્પેન્ડ કરાતા ભરત પંડ્યાને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવાના મુદ્દે કોંગ્રેસ અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે. ત્યારે આ મામલાને ભાજપના મીડિયા કન્વીનર યજ્ઞેશ દવે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને ખડગેએ ખાતા ફ્રીઝ થયાની દેશને અધૂરી માહિતી આપી છે. કોંગ્રેસ અત્યારે હતાશા અને હાર બંનેનો સામનો કરી રહી છે. કારણ કે જ્યાં દેશની જનતાનો સપોર્ટ નથી, દેશની જનતા કોંગ્રેસની સાથે નથી, અને દેશની જનતા તો જવા દો, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ એમની સાથે નથી, કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ એમની સાથે નથી. એટલે આ પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસ સામનો કરી રહી છે. ત્યારે કોંગ્રેસ એ બાબતથી દેશની જનતાનું ધ્યાન બીજે દોરવા માટે એક જૂઠવાળી પ્રેસ કોન્ફરન્સ એમણે કરી. કોંગ્રેસે એ રજૂઆત કરી કે અમારા ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, દેશના ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસનું એક એકાઉન્ટ સીઝ થયું છે, અને કોંગ્રેસનું એક એકાઉન્ટ સીઝ થયા એટલે દેશનું ખાતું સીઝ થયું. રાહુલ ગાંધીનું જ્ઞાન મને એવું લાગે છે કે રાજનૈતિક જ્ઞાન તો નથી જ, પરંતુ કાયદાકીય જ્ઞાન પણ ક્ષીણ થઈ ગયું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ચૂંટણીને લઈ ભાજપ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. પ્રશાંત કોરાટે આપી ભાજપની ચૂંટણીની તૈયારીની માહિતી. નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં નવો મતદાન સંમેલન યોજાયો હતો અને સંમેલનમાં 11.25 લાખ યુવા મતદાર નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં 425 સંમેલન યોજાયા હતા. 6 એપ્રિલ નિમિત્તે યુવા મોરચા દ્વારા બાઇક રેલી, દરેક મંડળમાં 1000 બાઇક રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. નમો નવ મતદાતા સંમેલનની અંદર ગુજરાતની અંદરથી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર એટલે કે જેની ઉંમર 18 થી 22 વર્ષની છે એ લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું અને ગુજરાતની અંદર 11.25 લાખ જેટલું રજીસ્ટ્રેશન ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને મહિલા ઉદ્યોગકારો જાણ્યો મત. સંદેશ ન્યૂઝ પહોંચ્યું અગરબત્તીના વ્યવસાયમાં સંકળાયેલી મહિલાઓનો મત જાણવા. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં 200 જેટલા કારખાના ધમધમે છે અગરબત્તીઓના, જ્યાં 200 કારખાનામાં અંદાજિત 2000 મહિલાઓ મેળવે છે રોજગારી. મશીનરી પહેલાં 5000 મહિલાઓ રોજગારી મેળવતી હતી, હવે 50% થઈ ગઈ છે. પ્રજાના કામ કરે તેવી સરકાર હોવી જોઈએ તેવું મહિલાઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. અને કોંગ્રેસ આવે કે ભાજપ, પરંતુ પ્રજાનું હિત જોવે તે સરકારને સમર્થન કરીશું. ભાજપ સરકારની યોજના પ્રભાવિત હોવાનો મહિલાઓએ મત આપ્યો છે, જ્યારે મહિલાઓ રોજગારી પ્રત્યે સરકારે વિચારે તે સરકારને મહિલાએ સલાહ આપી છે અને સમર્થન કરવા માટે પણ કહ્યું છે. વધતી મોંઘવારી પર લાગમ લગાવે તે માટે પણ સરકારને આવેદન કરવામાં આવ્યું છે મહિલાઓ દ્વારા. લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂકી છે, ત્યારે અમદાવાદ પૂર્વ વિસ્તારના મત વિસ્તારની અંદર પહોંચ્યા છે કે જ્યાં મહિલાઓ લઘુ ઉદ્યોગકાર સાથે સંકળાયેલા છે. શું માનો છો, કેવી સરકાર હોવી જોઈએ, શું માનો છો? ભાજપ સરકાર હોવી જોઈએ, જે ઘર આપે છે બધાને રહેવા માટે, રોજગાર આપે છે સારી. 8 વર્ષથી હું કામ કરું છું. हमारी पसंद तो बीजेपी है, बरोबर. दूसरा ये कि मैं आती हूँ ठक्करनगर से काम करने. हमारे यहाँ पर रोड का कोई चांस नहीं है. आज 10-12 साल से मैं इधर रह रही हूँ, पर रोड सही नहीं है. मैं तो बीजेपी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे ठक्करनगर विस्तार में हो, कब जब भी खड़े हो, कोई भी, अभी कंचन में रादड़िया थे, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की. हमारे यहाँ पे रोड बननी चाहिए बस. તમારા મતે કોણ તમને ગમે છે અને શા માટે? હવે તો કોઈ બી સરકાર હોય, બીજેપી હોય ચાહે કોંગ્રેસ હોય, પણ સારું કરવું જોઈએ કે અમે મહેનત કરીએ છીએ, મજૂરી કરીએ, એનો અમને લાભ મળે. મજૂરીમાં થોડો વધારે મળે કે બહુ મોંઘવારી થઈ ગઈ છે. ને આમ જો સરકારે આમ સારું જ કરે છે અત્યારે તો, કે અમને ફ્રીમાં નાજ આલે છે, અમને મકાન આલ્યા છે, પણ બધું અમને આપ્યું છે. અને અત્યારે જો બી સરકાર આવે પણ હમણાં સારા માટે કરે આવે. કોઈ બી આ કોંગ્રેસ આવે છે, બીજેપી આવે, સરકાર કોઈ પણ આવે, પરંતુ આમ જનતા માટે વિચારે, આમ જનતા માટે નિર્ણય લે, તે પ્રકારની સરકાર હોવી જોઈએ. આ મહિલા ઉદ્યોગકારોના મતેથી આ પ્રકારની વાત સાંભળવા મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન મુકેશ પરીખ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો બનાસકાંઠામાં ઠાકોર આગેવાનોના ભાજપ પર પ્રહાર. ચૂંટણી સભામાં નવઘણજી ઠાકોરના પ્રહાર. કહ્યું ગલબાઈભાઈનું ઋણ ચૂકવવું હોય તો બનાસ ડેરીના ચેરમેન બનાવે. બેનને કેમ ચૂંટણી લડાવવાને ધૂળ ખાવા ગામડે ગામડે મોકલી રહ્યા છે.
બનાસ બેંક બનાસ ડેરી બનાવી હતી મત આવજો તો એની બદલે તમે એક જ શબ્દ કરજો કે તમારે ગલબાભાઈનું ઋણ અદા કરવું હોય, ગલબાભાઈને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આલવી હોય તો બેનને બનાસ ડેરી ચેરમેન બનાવી દો ને કરો. બેનને શું કામ લોકસભા લડાઈ બચાવીને ધૂળ ખાવા